नमस्कार जय जगन्नाथ। मु वर्तमान अच्छी पालाखेमुंडी रेलवे स्टेशन रो मुख्य फाटक निकट में अर्थात मेन गेट सामने आपण मैंने देखिपे मोर सांग जड़े आसुँच मेमो ट्रेन रे से अपेक्षा करी बर्तमान समय आसिक पाखापाखि 12टा है। रेलवे स्टेशन जो पालाखेमुंडी नूतन भाव निर्माण नूतन रेलवे स्टेशन रे बहुत लोक एठी को सुंदर भाव निर्माण होती फोटो उठाई विभिन्न प्रकार एंगल रे फोटो उठाउछंती एवं सुंदर भाव निर्माण होती तार लाइटिंग व्यवस्था बढ़िया अच्छी बोली राति भी बहुत लोक ये बुलाइए भी आसती। ये परिस्थिति रे आजिर अवस्था देखु ये राति आसी 12टा पाख है। रेलवे स्टेशन संपूर्ण भाव में अंधार, गोटे भी लाइट जलुनी। जहाँ आपण सीधा सड़क चित्र देखुं रेलवे स्टेशन जो पुराना बिल्डिंग अच्छे से पार गोटे लाइट जलुची, ताकू छाड़े अन्य किसी लाइट ये जलुनी। तो संपूर्ण भाव में अंधार। मेमो ट्रेन एवं आसो, यात्री मैंने आसवे किभली आसवे केमती जीवे कौन एठ व्यवस्था आपण मैंने अनुभव करंतु। कोटी कोटी टंका खर्च है एत बड़ रेलवे स्टेशन है किंतु एठी गोटे भी लाइट नहीं। आपण मैंने भावुए बोधे ये बात्या पंथार प्रभाव होइथिबो ना दर्शक बंधु, यह बात्या पंथार प्रभाव नुहे। मु एने कि दीर्घ 22 रु 25 दिन पूर्वर मुझे प्रश्न करके आसुची। 8 तारीख दिन मध्य मु फोन माध्यम कथबार्ता करी जे सार कौन है लाइट व्यवस्था कहीं एमती अंधार होती, तो से कहते ना ठीक करा जीवो। विशेषकर मुझे आपण मानक दृष्टि आकर्षण करी आपण मैंने मन रखि था ये गोटे आमर बड़ जातीय पताका अच्छी जार चित्र आपण मानक देखा कष्ट हम। ये हूँ से पलटे जोटार जातीय पताका आमर लगी संपूर्ण भाव अंधकार जातीय पताकाटी हलुची। ये आजिर घटना नुहे, ये दीर्घ प्राय 20 रु 22 दिन है भाव में ही रही पालाखेमुंडी रेलवे स्टेशन। जेतले मु जोगाजोग करी फोन माध्यम तो से मैंने कही कौन सी गोटे त्रुटि अच्छी ताको आम सुधार देवु, किंतु एबे पर्यंत सेटार सुधार आसला नहीं। ये हूँ रेलवे स्टेशन रो दृश्य। यही भाव में पालाखेमुंडी रेलवे स्टेशन कोटी कोटी टंका आमर खर्च है किंतु रेलवे स्टेशन अवस्था देखु राति कौ भली भाव में अच्छी। ये असामाजिक व्यक्ति आसवे नाई नथिबा विशृंखला तैयारी हेबो, आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगिड़, विभिन्न प्रकार समस्या ये तैयारी हेबो। एठी लुटराज भी हेबो, एठी नाई नथिबा हैरान हेबो। एठी परिवार नहीं कि लोक ट्रेन रे ओह्लाउछंती जाउछंती। सुरक्षा व्यवस्था किभली भाव रही, आलोकीकरण किभली भाव रही आपण माने अनुध्यान करंतु। ये हूँ रेलवे स्टेशन दृश्य। ये आजिर घटना नुहे कि राति 12टार एमती हो या नुहे कि एबे जो आसला बात्या पंथा तार प्रभाव भी नुहे। मु प्राय दीर्घ 20 दिन है ये समस्या नहीं कि मु आलोचना करुँची। विशेषकर मु आपण मानकु दृष्टि आकर्षण करने चाहिए। आपण माने जानिथिबे जे रेलवे स्टेशन निकट रे जिल्लार मुख्य जो माने कि जिला प्रशासन रही से माने भी एठी रोचंती। विशेषकर कहवा गले उपजिलापाल, एडीएमओ ता सहित तहसीलदार एमती विभिन्न माने जिला प्रशासन मुख्य लोक मैंने ये रुहंती। ता सहित न्यायालय जो विचारपति माने पाखे रुहंती। तो निश्चित भाव में समस्तंकर दृष्टि आकर्षण होउथिबो जे जातीय पताकाटी अंधकार भितर अच्छी। विशेषकर यह आमर जातिर आमर भारत मातांकर गोटे असम्मान जे जातीय पताका अंधकार भितर फरफर हो उड़ुची। यह बहुत माने गोटे लज्जार विषय जे भारतर जातीय पताका अंधकार भितर अच्छी। आपण माने मन रखि थांतु अगस्ट 15 किंबा जनवरी 26 आसिले जातीय पताका विभिन्न जगार उत्तोलन करा जाए एवं संध्या हेबा सांगे सांगे अंधार हेबा पूर्व ताकू बाहर कर दिया जाए। कहीं बाहर कर दिया जाए जे अंधार रे केबे भी जातीय पताका उड़ीबो नहीं। ये रही आमर संविधान गोटे व्यवस्था। तेणु जातीय पताका को अंधार केबे भी उड़ीबा को दिया जाए नहीं।
ତେଣୁ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ମାନେ ରୁହେ, ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା ମାନ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଲୁଅ ଦେଇକି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ସେଠି ରାତିରେ ଉତ୍ତୋଳନ ସେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରକୁ ପଶିବା, ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଶିବା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏଇଟା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 20ରୁ 25 ଦିନ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହିଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ କେବେ ଏଇ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ସୁଧାର ଆସିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସୁଜିତ ଭାଇ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ବାଧା ଦେଉଛି ଯେ ଆମର ଭାରତ ମାତାର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଉଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ, ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏତେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କାହିଁକି 20ରୁ 25 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି। ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏହା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଏହା ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଫାଟକ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରପତିମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାତୀୟ ପତାକାଟି ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବାର ଦିଶୁଥାଏ। ତଥାପି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଏବଂ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। 20ରୁ 25 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାର ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର, ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ଆସିକି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୁରୁଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ, ଆ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ତାହେଲେ ଆର ସୁଧାର ଆସିବ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟି ଆମର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତାହା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ମାଫିଆ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଏହା ଯାଇକି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପାଳା ସହରର ଯେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ସୁଧାର ଅଣାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ସଜାଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।